یہ کنونشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ یہ جو اس وقت اس ملک میں ایک حملہ ہے انسانی حقوق پر، شرافت پر، چادر چار دیواری پر، آپ کی میری زبان پر۔ خواہش ہے اس وقت جو نظام پر مسلط طاقتیں ہیں کہ یہ ملک ایک قبرستان بن جائے جہاں کوئی نہ بول سکے۔ تحریک وری شروع تھی تھی اج جو پہریوں قدم آئے سندھ کے اندر یہ اس ٹائم پہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ، اس کے خلاف اس کے علاوہ جو ہے کارونجر اور دیگر پیکا اور دیگر جتنے بھی ایشوز ہیں، خاص طور پہ جو سندھ میں اس ٹائم پہ لا لیسنس سچویشن ہے، مختلف جگہوں پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ بھئی کسی کو کاروکاری کے طور پہ مار دیا گیا ہے، یا کسی جیسے فہمیدہ لگا رہی ہے کسی کو بلیک میلنگ کے ذریعے فورس کر دیا گیا، یا کیلاش کولی جیسے یا دیگر عمر رباب کے کیس میں جس طریقے سے ملزمان جو ان سے ہیں ابھی تک ان کا کہنا ہے، کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے تو دوسرے کوئی ٹریسیبل نہیں ہے، اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں۔ تو میرے خیال سے اس اسٹیج پہ جو ان سے یہ کنونشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو تاکہ انصاف مل سکے، کیونکہ ان امینڈمنٹس کی موجودگی میں جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور وہ کوئی بھی جج جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ نہیں اپنا فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں ایجنسی ہیں جو لا لیسنس سچویشن ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس لا لیسنس سچویشن کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ قیمت اس ٹائم بڑھی ہوئی ہے، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ڈیلی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو میرے خیال سے کہ اس کی قیمت کو کم ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو پھر ہمیں کوئی مؤثر لائے عمل دینا چاہیے۔ قبر کا جو نظام ہے اس کا حصہ ہیں۔ اس وقت اس ملک میں ایک حملہ ہے انسانی حقوق پر، شرافت پر، چادر چار دیواری پر، آپ کی میری زبان پر۔ خواہش ہے اس وقت جو نظام پر مسلط طاقتیں ہیں کہ یہ ملک ایک قبرستان بن جائے جہاں کوئی نہ بول سکے۔ معاشرتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، ہر سطح پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں، اور جو جبر ہے، جو ظلم ہے، جو عدلیہ پر حملہ ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ وکلاء ہمیشہ اٹھے ہیں، وکلاء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صحافت کے لیے بھی لڑیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی لڑیں گے، ہم کبھی اپنی آواز کو ماند نہیں پڑنے دیں گے۔ شکریہ۔ इहो चवंदमि त जेकी बि असांजी सिंध ते, असांजे सिंधियुनि ते, बल्कि पूरे पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि ते जेके उन्हनि खे हक़ ॾिनल हुया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हुया, जेके उन्हनि जा आइनी हक़ उन्हनि खां छिनिया पिया वञनि या उन्हनि जी भञकड़ी कई पई वञे, उन जे लिहाज़ खां असां इहे कन्वेंशन रखी आहे, जंहिंमें असांजो जेको पहिरीं पॉइंट आहे असांजी उहा आहे अमेंडमेंट्स जी, जेकी 26 ऐं 27 अमेंडमेंट आहे, असां उनखे रद्द कयूं था, असां बिल्कुलु उनखे नथा मञूं पिया। उन खां पोइ असां वटि पीका एक्ट ऐं रूल ऑफ लॉ ऐं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऐं उन सां गॾु गॾु एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जे हवाले खां डिबेट्स थींदा हिते, ऐं पूरे पाकिस्तान खां हिते वकील आयल आहिनि। त मां चवंदमि त सभु वकील अची करे हिन कन्वेंशन खे कामयाबु बणनि। लायर्स कन्वेंशन आहे 26 27 तरमीम जे ख़िलाफ़ ऐं रूल ऑफ लॉ जे ख़िलाफ़ जेका तहरीक असांजी थोरी इलेक्शन्स जे करे उन में पॉज़ थी वियो। इंशाल्लाह ही तहरीक वरी शुरू थी थी ऐं अॼु इन जो पहिरियों क़दम आहे सिंध जे अंदरि, ऐं उन खां पोइ इंशाल्लाह मुल्की लेवल ते ॿिया बि प्रोग्राम इन ई तहरीक जे हवाले सां असांजा थिए। जे करे इहा आहे जो असांजो जेको पहिरियों मौज़ू आहे कन्वेंशन जो, रूल ऑफ लॉ आहे, कानून जी हुकुमरानी न आहे। असांजे मुल्क जे अंदरि इलीट्स जी हुकुमरानी आहे, इंडिविजुअल माण्हुनि जी हुकुमरानी आहे, ऐं हुकूमत मां सम्झां थो असांजी फेल थी चुकी आहे, ऐं इन्हनि हुकुमराननि जी इनएफिशिएंसी जे करे ये औरतूं सिंध जे अंदरि क़तल थियनि पियूं, ऐं सिंध जे अंदरि जेका लाक़ानूनीयत आहे उहा हुकुमराननि जी जेका बेड गवर्नेंस आहे उनजे करे आहे। ॻाल्हि असांजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे त इन जे अंदरि जेका फ्लक्चुएशन्स आणनि था पिया, आवाम खे रीज़न बि नथा ॿुधाइनि। ऐं इन हवाले सां आउं चवंदुमि त असांजो जेको पड़ोसी मुल्क ईरान आहे उन सां पाकिस्तान गवर्नमेंट खे फ़ौरन मुआहिदो करणु घुरिजे, ऐं उतां सस्तो तेल परचेज़ करे आवाम खे इहो रिलीफ फौरी तौर प्रोवाइड करणु। असां सां पाकिस्तान में सॼी सिंध में जेके ज़्यादतियूं हुक्मरान कनि था पिया उन्हनि जे ख़िलाफ़ आहे। ही 26 गैर आइनी तरमीम, 27 गैर आइनी तरमीम, पीका एक्ट, कॉर्पोरेट फार्मिंग, इन खां अलावा रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जे बारे में आहे। ऐं ही हिते
पूरे पाकिस्तान में वकिला आया आहिनि जेके अॼु पंहिंजे पंहिंजे शहर के रिप्रेज़ेंट कंदा ऐं पंहिंजा पंहिंजा ख़्यालात ॿुधाईंदा। इन जे हिकु वकील शुरू खां वठी जॾहिं खां वठी असांजो सिस्टम ही बिगड़ियो आहे पाकिस्तान जो, तव्हां ॾिठो आहे मीडिया वारनि त वकील सरापा एहतजाज आहिनि। बबरलो धरणो हुजे, 26 गैरानी तरमीम हुजे, 27 तरमीम हुजे, पीका एक्ट हुजे, रूल ऑफ लॉ जी ॻाल्हि हुजे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी ॻाल्हि हुजे, त असां वकीलनि पंहिंजो किरदारु निभायो आहे ऐं निभाईंदा अचूं था ऐं निभाईंदा रहंदासीं जेसीं ताईं असांजे मुल्क जा हालात सिधे रस्ते ते नथा अचनि। असां वकील इन एहतजाज के ख़त्म कोन कंदासीं। पाकिस्तान लायर कन्वेंशन हो रहा है, 26वीं 27वीं पिका एक्ट और ये फार्मिंग के हवाले से कन्वेंशन हो रहा है, और ये कन्वेंशन जो कर रहा है ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले कर रहे हैं। और स्पेशली मैं कराची ये हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हसीब जमाली प्लस उसकी जो कैबिनेट है इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ख़ास मौजू जो एक अहम मौजू है इसके ऊपर जो है ये कन्वेंशन मुनक़िद किया है, वो है रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम ने जो अभी जो यहाँ पे मुसलत किया गया है, यानी 26वीं 27वीं अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो गया है, कोकला हो गया है, जुडिशरी के ऊपर वार किया गया। जुडिशरी के पास कोई इख्तियारात वगैरह नहीं है, वो भी डिक्टेशन वगैरह लेती है। मुल्क के अंदर कोई आज़ादी नहीं, मुल्क के दाखिला खारजा पॉलिसी तकरीबन सारी नाकाम हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में लोगों को शऊर देने के लिए, और ख़ासकर जो लॉयर जो है हमारे ख़ासकर जो कराची के लॉयर्स है हाई कोर्ट बार के, वो हमेशा डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो उठ खड़े हुए हैं। अगर आपने सुना होगा 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, वो एक डिक्टेटरशिप, लेकिन यहाँ से एक तहरीक उठी थी, कराची से तहरीक उठी थी, और वो तहरीक जो है पूरे पाकिस्तान में फैली। आज दोबारा भी इंशाल्लाह ये 26वीं 27वीं अमेंडमेंट ने पाकिस्तान के निज़ाम को मफलूज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वार किया गया है, हाई कोर्ट के ऊपर वार किया गया है। तो इस सिलसिले में ये आज जो कन्वेंशन है ये पूरे पाकिस्तान के नामवर वकील आ रहे हैं, इसमें नामवर वकील सारे वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। इंशाल्लाह इसका एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट इंशाल्लाह निकलेगा।